ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਫਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹੰਮਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਨ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਅਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤੀਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਕੁੱਲੂ ਮੌਲੂਦਿਨ ਯੂਲਦੁ ਅਲਲ ਫਿਤਰਾ ਫਅਬਵਾਹੁ ਯੁਹਵਿਦਾਨਿਹੀ ਔ ਯੁਨੱਸਿਰਾਨਿਹੀ ਔ ਯੁਮੱਜਿਸਾਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਔਰ ਵਿਗਾੜ। ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਤੀਬ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਭਾई मेरा रब अल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ, एक ऐसी हस्ती के साथ जो कि पंजाबी के नामवर और एक माया नाज ख़तीब हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा कबूलियत दी है। आप मुल्क के तूलो अर्ज़ में जाते हैं दावत व तबलीग के लिए और वहाँ जाके इस्लाम का पैगाम जो है वो फैला रहे हैं। एक लंबे अरसे से दावत का काम कर रहे हैं और आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि वो उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, आजकल उनकी मसरूफ़ियात क्या हैं, और उसके हवाले से और भी बहुत सारी बातें जो है आज आपकी गोश गुजार करेंगे। मेरी मुराद है, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो हैं मौलाना मोहम्मद नवाज़ चीमा साहब, जो कि पंजाबी के माया नाज ख़तीब हैं माशाअल्लाह। मौलाना आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना अज तुसी चूँकि पंजाबी दे खतीब हो तो तुहाडे नाल ना पंजाबी 'च गल करां। जी बिल्कुल ठीक। तो गल शुरू इत्थों करनी है कि ना थोड़े दिन पहले वीडियो देखी एक, उहदे विच एक जिहड़े ने ना अखां तो माजूर एक फर्द सी, वो तुहाडे कोलों ने माइक खो रहे सी और वो वीडियो बड़ी मतलब वायरल हुई, सोशल मीडिया ते देखी भी गई। लेकिन उहदे विच लोगों ने ना जिहड़ा तुहाडा तहम्मुल और तुहाडा सबर है ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸਾਬਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦਾ ਠਿੰਗ ਮੋੜ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਦਰਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਆਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ। लेकिन मुंतज़िमीन दियाँ बाज़ मजबूरियाँ बन जांदियां ने प्रोग्राम। तो मैं चूँकि टाइम ना चला गया, फिर मेरी मौजूदगी च कुछ नाता नज़मां तिलावतां बयानात 3 4 5 हो चुके गालिबन। अच्छा। तो मैनू फिर जिस वक्त उन्होंने टाइम दिता तो हाफिज़ जिहड़े सलमान साहब सन, इन्हां ने मैनू कंन च कहा भी तुसीं मैनू पहले पढ़ लैंदे नज़म। अच्छा, ये हाफिज़ साहब ये अखां तो माजूर ने? जी माजूर। मैंने क्या, मैं क्या जी तुसी इंतजामिया नाल गल कर लो, मेरा कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा अच्छा, पढ़ लो। इंतजामिया ने अनाउंस तुहाडा ही कीता सी कि तुसी? इंतजामिया मेरा नाम असल च ये कि मेरा ख्याल ये कि शायद मैनू 100% मैं गल कह सकदा गारंटी नाल, मैं उम्मीद है हाँ कि उन्हों का ख्याल ये सी कि उस तो मेरे तो बाद हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह वो चूँकि उर्दू के मुकर्रर ने, उन्होंने ख्याल होना कि चलो इस तो बाद आप सलमान साहब पंजाबी दे नात खान ने, नज़मां वगैरह पढ़नगे तो मजमा इकट्ठा हो जाएगा। सही। शायद उन्होंने इस वास्ते डलिए किया और मेरे तो बाद। अच्छा। तो मैं सोचा भी इंतजामिया अगर इजाज़त दे तो ठीक है। मैं उन्होंने कहा जी तुसीं इंतजामिया नूं पुछ लो, अगर वो कहंदे तो मेरा कोई इतराज़ नहीं। अच्छा। वो फिर चूँकि मैनू उन्होंने आर्डर किया बयान कर, मैं जे अस्सलाम वालेकुम अलहमद ही किया तो उन्होंने मैग छीन लिया। मैनू बाद कुछ दोस्तों के फोन आए तुसी छीन लेना सी, मैं कहा नहीं यार अगर चलो उन्होंने कर लिया सी तो फिर इस तरह तमाशा बनाना सी। तुसी बड़ा तहम्मुल विखाया उत्थे माशा। नहीं, दिखाना भी चाहिए जी ऐसे मौका ते। अगर एक बंदे तो कोई गलती हुई है, इंसान है, किसी वेले कमी कमज़ोरी हो सकती है, अगर ऐसी सूरत बन जाए सानू तहम्मुल तो कम लेना चाहिए। सही। तो उस तो बाद फिर उन्होंने नाल कोई तुहाडी मुलाकात हुई प्रोग्राम जी? तो बाद? मेरे को तशरीफ लियाए आप सलमान साहब, उन्होंने माजरत की। मैं क्या जी मैं तो शर्मिंदा इस गल कि तुसीं माजरत वास्ते तशरीफ लियाए, तो तुसीं एक माजूर शख्सियत हो, मैनू तुसीं फोन ते ही आर्डर कर देंदे, मैं पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया। सही सही सही। तो हुण भी मैं की एक्शन लेना सी तुहाडा। बहरहाल जी उन तुहाडी तशरीफ आवरी दा शुक्रिया है कि तुसीं मेरे भाई बरादराना तौर ते जदों चाहो आओ।
ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਹੀ 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 ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਤੀਬ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ, ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੱਦੋ ਕੇ ਚੀਮਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਕਾ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਚूँकि ਮੇਰਾ ਜੰਪਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਉਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਪਲ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ। ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵਕਤ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਨਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਨਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਟਾਈਪ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮਨਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਜ਼ਰੀ, ਸਹੀ, ਯਾਨੀ 3 4 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया। अच्छा माशाअल्लाह, यानी पहले जी मैं मजदूरी कर रहा उस तो भी ज़्यादा बेहतर हो गया। अच्छा ठीक है। लेकिन चूँकि मैनू शौक बड़ा सी किस चीज़ का? ਇਹਦਾ दीन वाले पासे ਦਾ, दीन वाला। अच्छा, ਬਿਆਨਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੀ? सबब मैं वो तो लगा सबब दसना। अच्छा, दसना। ये शौक पैदा किस तरह होया? अच्छा ठीक, वो मैं लगा सही। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत फिरदौस में जगह दे, वालदा ने अल्लाह ताला जन्नत दे। वालिद साहब मेरे मौलाना अब्दुस्तार साहब रहमहुल्लाह चत्रपड़ी आज़ाद कश्मीर तो सन। वो साढ़े गाँव च आके खतीब रहे, इमाम रहे। अच्छा, उन्होंने तर्जमा पढ़ाया कुरान दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ 3 4 ਜਾਂ 5 ਲੜਕੇ ਤਰਜਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਬਤ ਦਿਲਾਨ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤਨ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਕਸਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁਤਰਜਮ, ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੌਲਾ ਸਾਦਕ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਕਾਇਦਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਲਿਆਂਦੀ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ, ਆਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ 1-2 ਕੇਸਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ, ਕੇਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸਟਾਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਘਰ 'ਚ ਲਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਾਫਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਗਾਣੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੋਚ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਫੌਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 2 ਸਨ 3 ਸਨ 4 ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚੱਚਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸਟਾਂ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹਸਨ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹਸਨ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਔਰ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੀ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਮ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਮਾ ਆ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਨ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਅਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆਇਤ। ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੜੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। यानी कुछ अशार कुछ आयात जैसे जैसे उन्होंने पढ़नियाँ मैं सुन के याद कर लेनियाँ, वो फिर मैं गुनगुनांदिया रहना। तो आलम लोहार की जगह तो यानी आयात और अहदीस आ गई, अशार आ गए, ज़बरदस्त। वो वालिद साहब दी अल्लाह ताला मुमकिन है, मैनू उम्मीद है अपने रब उत्ते कि अगर और भी कोई अमल उन्होंने बहुत अच्छे सन, शायद अल्लाह ताला इहो ही उन्होंने अमल कबूल करके उन्होंने बख्शिश फरमा औलाद उन्होंने इस काम में चला कि उन्होंने देखा कि मेरी औलाद बिगड़ चली है, फिर फौर उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है। यानी इतों ये भी चीज़ साबित होती है कि औलादा का बिगाड़ना सुधारना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है ना, हाँ, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। माँ बाप के इख्तियार च अपनी औलाद का सुधार और बिगाड़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वालिद साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अच्छा। फिर वालिद साहब ने मेरा ज़ौक देखा, फिर वालिद साहब ने 4 पारे मैनू और मेरे बड़े भाई नू उन्होंने तर्जमा खुद आप पढ़ाया। खुद पढ़ाया। अच्छा, यानी उन्होंने इन्हें तर्जमा अच्छा आ गया। लेकिन उस वेले वो स्टाइल जड़ा ना, चूंकि शाह रफीउद्दीन रहमहुल्लाह का तर्जमा चलता सी ना, वो चूंकि उन्होंने इलाके उसके बीच में मुश्किल सी वो ना स्टाइल वो तर्जमे का सी। पुराना स्टाइल से ना, हाँ, कई सौ पुराने साल स्टाइल ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਨਫੀ ਆਲਿਮ ਦੀਆਂ ਸਨ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। अच्छा। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ। वाह। यानी ए स्टाइल सी उस किताब अंदाज से सही। पक्की रोटी कच्ची रोटी, ये भी उन्होंने किताबां पढ़ाई। जो ज़माने जो अहवालुल आखिरा एक हुंदी सी हाँ 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 हाँ, ये भी मेरे साथ घर मौजूद रही। अहवालुल आखिरत, ज़ीनतुल इस्लाम, अहवालुल आखिरत, ज़ीनतुल इस्लाम, कंबल पोश, कंबली वाला, सही, करबला नामा, ये भी अशार। मौलाना अब्दुस्तार साहब की किताब किसासुल मोहसिनीन, सही, इकराम मुहम्मदी, ये अशार दियाँ किताबां भी वालिद साहब ने लिया के रखियां सन। हाँ, वो अशार दी सूरत सी ना, ਜਿਹੜੀ अहवालुल आखिरा सी। जी जी जी, अशार दी सूरत। अच्छा, वो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਬਰਮਾ ਯਦਾਨੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲਮ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਤੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅਚਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਚੂँकि ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਸੀ? 2 ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਿੱਦੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੱਥ ਸਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਲੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਸਲੋ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਗਿਆ। जामे इस्लामिया शेख अबू बरकात रहमहुल्लाह, गुजरांवाला। जी जी गुजरां। सही। मैं शेख साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। शेख ने मैंने दाखला दे दिता।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਮਦਰਸਾ ਘਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਕਤ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਅਦ ਮਦਰਸੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਲੇ ਨਾ ਧੁੱਲੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੁੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਖਤੀਬ ਵਾਸਤੇ? ਖਤੀਬ ਇਮਾਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ, ਮਦਰਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਚੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਖੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਬਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਕਮ, ਓਏ ਕੋਈ ਖੁਤਬਾ ਦੇ, ਓਏ ਜੁਮਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ 1-2 ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਗਾਉਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ। ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੇ ਕਰੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 16-17 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ 16-17। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਬੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਦੇ ਜ਼ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਚੋਂ, ਚੂँਕਿ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਈਫ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਈਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ 2-4 ਦਫਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ। ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਾँव ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਗਾँव ਸੀ ਸਾਹਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਚਾ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਤੀਬ ਸਨ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਾਰਗ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਫਾਰਗ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੁਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤੀਬ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਬਸ ਜੁਮੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਇਹ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਨ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਮੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੁੱਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛਪ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਰਜ਼ਲਾਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਜ਼ਲਾਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ 900 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ 900 ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਸੁਬਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ 20 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਰਾਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਕੋ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸਮਾਨ ਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਸਤਾ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੌਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਚੀਮੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ। ਸ਼ੁਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਜਲਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਚ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਜਾਬੁੱਦਾਬਾਦ ਨੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੂਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਈਕਲ। ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਖਤੀਬ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਫਾਤਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਹੱਲਾ ਮਹਬੂਬੇ ਆਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂँकि ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ यहाँ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ, ਨਾਲੇ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤਰਬੀਅਤ औलाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उर्दू ज़बान विच, उर्दू ज़बान सब तो पहली किताब तरबीयत औलाद ते मेरी। अच्छा। इंशाअल्लाह ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੋ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਹਿਆ ਬੂਜੀਆਨੀ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਪੈਨਸਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਦਾ ਜਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੂੰ ਅਵਲ ਤੋਂ ਆਖਰ ਹਰ ਕਿਤਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਬਕਾਤ ਇਬਨ ਸਾਦ ਹੈ, ਉਸਦੁਲ ਗਾਬਾ ਹੈ, ਸੀਰਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਦਰਸਿਓਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਸੌਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰੂਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬੜੀ ਲੋ ਐ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਖੀਮ ਨਹੀਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿਲਦੇ ਸੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 12 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਫਾ 2 ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, 4 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤੀਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਚੂੰਕਿ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਫਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਲਾਦ ਲਿਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾਤ ਚੀਮਾ, ਤੀਸਰੀ ਲਿਖੀ ਮਵਾਇਜ਼ੇ ਚੀਮਾ। ਖੁਤਬਾਤ ਚੀਮਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਪ ਗਈ, ਤਰਬੀਅਤ ਔਲਾਦ ਵੀ ਛਪ ਗਈ, ਮਵਾਇਜ਼ੇ ਚੀਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਅੱਛਾ, ਖੁਤਬਾਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਛਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਵਜ਼ਾਇਫ ਮਾ ਮਸਨੂਨ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਔਰ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਰਚੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਟੋਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਟੋਕਿਆ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਓ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਖਤੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੋਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਐਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਰਹਲਾ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਸੂਲ ਹਦੀਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਖਤੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। PTCL ਹੁੰਦਾ ਸੀ, PTCL 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਕਰਨੇ ਉਸੂਲ ਹਦੀਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਜ਼ਈਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਲਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਤਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਦੀ ਕੁੱਲੋ ਜਦੀਦਨ ਲਜ਼ੀਜ਼, ਜਾਂ ਤਰਜ਼ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਮਵਾਦ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਫਹਿਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਜੁਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਮਸਲਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਲੁਆਬ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਨਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਨਵਾਨਾਤ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਰ ਸਈਦ ਉਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸਾਮ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦੇ, ਸਹੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਹੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜ਼ਈਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਹੀ ਜ਼ਈਫ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰ, ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉਨਵਾਨ में ज़ईफ़ और मौज़ू रवायात, ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਲਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਖੁਤਬਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾयात ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਮਦਰਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲ, ਸਾਡਾ 6 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 6 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਨਦ ਵਕਾਦਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ? ਜੀ ਇਦਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਇਦਾਰਾ ਮੋੜ ਇਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਸਹੀ ਜ਼ਈਫ ਮਨਜ, ਯਾਨੀ ਮਨਜ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਰਤਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਲਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਕਮੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਖੱਸੁਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। 2-3 ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਦਰਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਚੌਕ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ इंशाअल्लाह बफज़ले ही ताला मनहजी और पढ़े लिखे खतीब तैयार करने ने। इस दफ़ा मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा रमज़ान तो बाद आगाज़ करन दी। अच्छा माशाअल्लाह। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਤਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਾ ਫਰਗ ਤਾਸੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਗਫਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਦੂ ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਨਾ ਕਾਇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਰਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਪਲ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਤੋ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੂँਕਿ ਵਾਕਿਆਤਨ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਖੱਸਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਖੱਸਸ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬਾ ਵਲ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਤ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।